بهادرا توسلنا إليك بالحبيب إذ حاجتنا كريم يا بالمصطفى يا الله يا قوي النبي والحبايب من بني علوي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا الله بحق القبل تبنا بكل بالولي قد بالعتاب المصطفى للمقاصدنا امين واغفر لنا ما مضى يا هنان يا منان اسالك الإحسان والغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبي بكر السكران يا ربي بالمصطفى المقاصدنا آمين يا رب يا الله يا قدوس نجنا من كل بوز بالولي شمس السموس الحبيب عبد الله بن أبي بكر عليه دروز آمين يا الله يا الله يا رب الناس نجنا من كل بأس بالولي قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بالمصطفى آمين يا الله يا الله يا حي ظالم بالولي قد بالعلي أبي بكر بن سليم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا اغفر لنا يا الله يا ستار جد لنا بالمختار بالولي قد بالأخيار الحبيب عمر بن أبي بكر المحضار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي قد بالإرشاد الحبيب عبد الله بن ألوي الحداد يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا الله يا جبار جد لنا بالشهاب الأصغر بالولي قد بالكبار الحبيب أحمد شهاب الدين الأكبر يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا الله يا وهاب هب لنا نعم الثواب
تب علينا يا تواب، وعلى حبيب أحمد بن سليم الحداد يا رب للمصطفى واغفر لنا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسالة الله ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بالنبي محمد النبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله. إنا نتوسل بك إلى الله ونتشفع بك إلى الله ونتوجه بك إلى الله يا سيدنا يا رسول الله. أنت فتح لنا بكل خير وتتفضل علينا برحمتك، وأن تغفر لنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكفي ديوننا وتصلح أحوالنا وتبلغ بها عملنا، وتقبل بها توبتنا، وانصرنا على عدونا وعدوك، وقوي لنا برضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka kita menjalankan rutinitas kita setiap minggu pertama awal bulan. Dan insyaAllah perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah merupakan perkumpulan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah di perkumpulan ini juga adalah perkumpulan yang membuat daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tersenyum melihat kita, senang melihat kita insyaallah. Salawat serta salam marilah selalu kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya dan juga para sahabat serta umatnya di mana saja mereka berada. Dan insyaallah kita semua yang hadir di sini dan semua yang terkait hubungan dengan kita ini mendapatkan syafaat, pertolongan sekaligus pengakuan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat dan di antaranya kelak. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Dan insyaAllah dengan keberkatan daripada ini majlis, segala hajat kita dunia, akhirat, lahir dan batin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar kalian pada sehat?
kemarin minggu pertama kebanyakan biniannya, ya, kaum hawanya. Sekarang ulun bawa pasukan, nanti ulun ya kita kalau dikeroyok sama kaum hawa bahaya juga. Ya, insya Allah. Yang penting pada sehat seberatan. Ya. Nah kemarin kita sudah membahas sedikit tentang sifat 20. Kalau ada yang ingat sampai mana kemarin kita bahas itulah. Sampai mana lah tuh kalau nggak salah. Paling kau belum lah. Palundu lah ya. Paling Anjar kali ini. Ya Allah. Kidam sudah lah, iya. Alhamdulillah. Berarti sekarang Bako lah. Bako sudah belum? Belum. Berdiri kita sendiri itu tidak mulak. Nah, terdahulu kita. Ya sudah. Ya Bako lah. ويجب في حقه تعالى البقاء ومعناه أنه تعالى لا آخر له. Dan wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala ini sifat al-baqa atau kekal. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiada akhir baginya. Jadi kekal. Kalau dalam pemahaman kita, keyakinan kita, insya Allah kita seberataan sudah meyakini Allah adalah kekal. Kekal yang selama ini kita pahami itu apa sebenarnya? Kekalnya kada ada akhir, tidak ada habis. Kekal ini abadi. Kekal. Dan sekarang coba kita lihat diri kita masing-masing. Apakah Allah Subhanahu wa taala kekalkah dalam diri kita? Atau Allah ini kadang sifatnya hanya sementara dalam diri? Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita ini bersifat kekal, maka yang lain, karena lawannya kekal itu adalah fana. Kalau fana itu apa? Rusak. Berarti kalau Allah kekal dalam diri kita, maka wujudnya Allah pun kekal. Di mana kita memandang, di situ Allah. Ini kekal dalam diri kita. Sekarang kita kalau bahasa yang dipahamin di apa? Di itihi, begitulah ulama. Di itihi itu apa? Hah? Hah? Itihi? Ya dilihat deh. Ya. Belum kira. Nah, seharusnya kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ini adalah al-baqa, yaitu kekal, maka di dalam hati kita Allah juga harus geser. Berarti lain kekal. Berarti keyakinan kita ini adalah keyakinan yang palsu. Masa? Nah, insya Allah kita kada tuh, jangan. Jadi yang kekal selama ini kita pahami sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Kalau cuma
Allah kekal, Allah wujud, Allah baqa aja gampang. Allah kidam kan? Di dalam diri kita. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini, bapak-bapak yang hadir di sini, Allahnya kekal. Rugi kalau yang kekalnya diganti sama yang rusak. Maulah. Tapi banyak orang yang hakun tuh. Yang bagus, yang sempurna, ditukar dengan barang rusak. Ini banyak orang yang hakun karena dia tak kadang mengerti apa fungsinya. Kalau kita dikasih benda yang bagus, tapi kita kadang ngerti menggunakannya, nah ini percuma juga. Nah, insya Allah kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala harus bersifat kekal. Jadi kita lihat hati kita nih. Di hati kita ada yang lain selain Allah? Ada. Kalau di dalam hati kita ada yang lain selain Allah, berarti Allah kadang kekal tuh. Kadang-kadang Allah diganti dengan yang lain masalahnya. Terus kita bujurin. Karena keyakinan itu dimulai dalam hati. Kalau hatinya ini sudah rusak, atau hatinya ada yang lain selain Allah, maka perbuatannya juga akan rusak. Mas Habib. Nah, di dalam penyakit hati itu penyakit. Kalau di dalam bahasa Quran itu disebut nifaq atau munafik. Munafik itu apa munafik? Kalau berbicara dia, kalau berjanji dia ingkar, kalau di kita dalam diri kita. Kenapa kita melihat orang lain? Harusnya sama kita. Kita lebih sering bersama yang lain selain daripada Allah. Sayang. Kalau seandainya kita kada jujur dengan diri kita, maka nggak ketemu di penyakit. Umur terbatas. Kalau berbicara dia dusta tuh. Allah ada. Tapi ternyata di rumahnya kada ada. Di gawiannya kada ada. Di dalam dirinya kada ada. Jadi selama ini kita menganggap Allah ada. Itu ada di mana? Adanya cuma di Mekah sama di Madinah. Di Panamas kada ada. Coba orang kalau ke Mekah ke Madinah, bawaannya ke masjid mulu. Ya, sayang waktu tertinggal. Begitu di Mekah, panderan dijaga, penglihatan dijaga, hati dijaga, jangan sampai ada terbesit hal-hal yang nggak baik, karena spontan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan kita kalau di Mekah dan di Madinah balasnya langsung, tapi kalau di Panamas kaina. Kalau di Mekah mata dijaga, di Panamas mata sembarangan. Mulut di sana dijaga, di sini mulut sembarangan. Ngomongin aib orang pintar, coba kalau di Mekah ada berani. Berarti Allahnya cuma ada di Mekah sama di Madinah. Tapi kalau ditanya apakah Allah ada? Ada.
Nah ini namanya ciri-ciri orang yang terkena penyakit dusta. Insya Allah lah. Insya Allah ini insya Allah paham, insya Allah kada. Belum sambil ngopi nggak apa-apa lah. Ini kopi udah manggil-manggil. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan, "Iza kazabat atau iza kazabal abd an hulmu berdusta, maka kedua malaikat menjauhinya karena dustanya itu mengeluarkan aroma busuk. Kayak abis makan bangke itu gimana? Dia udah pernah belum? Makan bangke? Belum lah. Ada yang udah pernah di sini? Ini mulutnya bau busuk. Kalau nah supaya kita kada berdusta dengan keyakinan kita, maka pentingnya dilihat ke dalam Allah ada, lihat dalam hati. Kalau ternyata di dalam hati kita temukan ada Allah, tapi juga kita temukan ada yang lain selain daripada Allah, nah ini baru namanya ada sekutu. Sekutu itu berarti satu buah kutu. Ya, sekutu. Kalau sebiji, satu biji berarti elit. Kalau sekutu, satu kutu. Berarti kalau ada dua, berarti dua daripada Allah, maka sedangkan kada boleh. Ini adalah tempat di mana Allah menyaksikan, tempat penyaksian hati. Makanya Allah kadang melihat fisik, Allah kadang melihat rupa, Allah kadang melihat harta, Allah kadang melihat yang lain-lain. Yang Allah lihat hanyalah pian kalau pulang ke rumah, pian nemuin pasangan pian sedang bersama yang lain, sakit kada? Dan ini susah juga lah ya, tapi nanti orang sakit juga pasti nggak enak dilihat. Ini Allah setiap melihat kita ke dalam hati kita ternyata ada yang lain, nyaman kada? Harusnya kada nyaman, tapi ternyata nyaman. Awas nih kita. Kalau memang ternyata kita temukan dalam diri kita ada, maka buru-buru diobatin. Jangan ditunda, secepatnya diobatin. Karena kalau kada, Allah akan tambahin lagi itu penyakit. Hatinya keras, dikerasin lagi sama Allah. Ya Allah. Lalu Allah akan biarkan itu sekutunya tadi, tandingannya tadi menguasai dirinya. Kalau sudah bukan Allah yang menguasai dirinya, kira-kira siapa? Kayak tadi ini hadis Nabi. Kata Nabi kalau berdusta malaikat dua pergi. Berarti yang berparak malaikatnya minggat. Berarti yang berparak iblis tuh. Kalau iblis yang sudah berparak, maka hasilnya sudah pasti kada baik. Ya Bu, ini penyakit akhir zaman. Ini penyakit akhir zaman. Mereka lebih memperhatikan pakaian luar, tapi kadang memperhatikan pakaian dalam.
Yang luar lebih diperhatiin. Bajunya bagus-bagus. Make up bagus-bagus. Hatinya rusak. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah kita kada ya, Bu. Insyaallah kada. Kada salah lagi. Nah, itu nanti arahnya ke situ. Tapi yang paling penting untuk melihat ke dalam ini harus dibutuhkan kesadaran. Kalau kada sadar, kita sama diri kita nih masih bohong. Padahal kita tahu kada kawa kita bohong sama diri, tapi kita masih berbohong. Nah kada kawa. Kuncinya satu sadar. Oh iya memang ada. Nah kalau ada berarti harus diobatin. Jadi kita tahu obatnya apa, penyakitnya apa. Kalau kada tahu penyakit kita mau minum obat apa? Makanya orang yang kada sakit minum obat sakit gitu. Nah kita jangan. Soalnya itu adalah intinya. Hati ini adalah pusat. Kalau pusatnya rusak, maka cabangnya berantakan. Kalau pondasinya rapuh, maka yang atasnya juga rapuh. Rubuh. Makanya hati ini penting. Kita sudah cukup yakin Allah ini kekal. Iya, Allah kekal sudah. Cuma kita balikan lagi ke dalam diri kita. Apakah Allah kekal dalam diri kita? Kalau ternyata kada, dusta. Allah kada kawa ditukar. Apalagi ditukar sama yang rusak, rugi. Allah ditukar sawah, rugi. Allah ditukar dengan yang lain, rugi. Rusak. Makanya nanti Allah akan memanggil orang yang ada dalam neraka. Allah akan tanya kepada itu orang yang ada dalam neraka, "Hei fulan, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah engkau menyesal?" Menyesal ya Allah. Kalau seandainya engkau tahu engkau akan menjadi seperti ini, kata Allah, apakah engkau akan berikan semuanya untuk menebus daripada hal seperti ini? Supaya engkau tidak tertimpa hal seperti siksa dalam neraka. Kata ini orang yang masuk neraka, iya ya Allah, aku akan berikan semuanya, aku akan tukar semuanya ya Allah, agar aku kada disiksa dalam neraka. Lalu dijawab lagi oleh Allah, padahal yang aku minta kepadamu kada banyak. Aku tidak meminta dunia darimu, aku tidak meminta yang berlebihan darimu. Yang aku minta cuma satu, jangan pernah kalian sekutukan aku, kata Allah. Itu aja yang Allah minta. Ngalih kita susah. Nah ini berarti ada tanda penyakit. Jadi sambil kita bahas tentang sifat 20, sambil kita obatin kita punya sakit. Insya Allah kita bulik barang-barang dari ini tempat dalam keadaan sehat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak juga. Setelah ini, setelah kita sadar bujur-bujur, ternyata diri kita ya Allah masih banyak selain daripada-Mu ya Allah dalam hati ulun. Ulun taubat ya Allah. Taubat. Ulun minta ampun ya Allah padamu ya Allah, maafin ulun. Engkau yang maha pengasih ya Allah, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang maha penerima taubat ya Allah. Ampunin dengan penuh kesadaran, dengan penuh penyesalan. Makanya disebutlah taubatlah kita dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh itu disebut taubatan nasuha.
Apa maknanya taubat nasuha? Taubat nasuha itu adalah kita bersihkan hati kita selain daripada Allah. Nah, itu namanya taubat nasuha. Kalau kita di mulut kita bertobat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, tapi di dalam hati kita ini ada selain daripada Allah, nah ini lain lagi urusannya, lain tobat. Nah, ada juga kalau menurut sebagian ulama, kalau kita tobat tapi kita ragu. Kita ragu nih, kira-kira ulun nanti bakal ngelakuin lagi kada? Kayaknya sih bakal ngelakuin lagi. Nah, ini lain disebut tau. Berarti kurang. Allah kekal dalam diri kita, kekal. Insya Allah. Belum lah. Kalau dalam hati kita ini belum, insya Allah, dikit lagi lah. Ya nungguin ulun lama lah tadi lah. Ada juga. Kalau dalam hati kita ini Allah yang kekal, berarti kuasanya Allah kekal. Hanya Allah yang ada dalam hati kita. Hanya Allah yang ada dalam hati kita. Kira-kira gerak kita gimana? Kata Nabi, kalau hatinya baik, baik juga perbuatannya dan semuanya. Seluruh anggota tubuhnya menjadi baik. Kalau hatinya buruk, maka seluruh tubuhnya, perbuatannya, segala macam itu akan menjadi buruk. Nah sekarang, kalau seandainya Allah yang benar-benar sudah ada dalam hati kita, hanya Allah, tidak ada yang lain, kira-kira perbuatan kita gimana? Baik kada? Baik. Langkah kita kemana? Ke tempat yang baik. Panderan kita gimana? Berpander yang baik, berpander yang hak. Penglihatan kita bagaimana? Penglihatan kita adalah penglihatan yang baik. Pendengaran kita kayak gimana? Pendengaran kita adalah pendengaran yang baik. Semuanya berarti hidup kita penuh dengan kebaikan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemimpin bagi kita. Kalau pemimpinnya baik, maka anak buahnya juga baik. Kalau imamnya baik, maka makmumnya insya Allah keikutan baik. Kalau Allah sudah bersemayam dalam hati kita, maka cahayanya akan bersinar dalam diri kita. Cahayanya Allah, nur zatnya Allah, yaitu cahaya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang sering disebut dengan Nur Muhammad sallallahu. Nur Muhammadnya sudah ada dalam hati kita nih, bersinar terang, maka gerak kita, tubuh kita, semuanya, hidup kita akan diliputi oleh cahaya yang sangat agung. Rasul pernah berdusta? Rasul pernah bohong? Kada? Kita, Nabi kada pernah bohong, kita bohongin. Nabi nggak pernah. Mau berpandai yang nggak enak, ya Allah sumpah. Mau ngelihat yang kada baik, sumpah. Mau ke warung. Kalau ini kan bawa duit tuh, Pak. Ya Allah, ya Allah. Tapi insya Allah ya, insya Allah. Nah inilah kita, inilah kita ya. Inilah Allah Maha Pemurahnya tuh ya. Allah tahu aja kita ini kadang-kadang ya Allah. Manusia ini ada naik, ada turun.
Kadang kita temukan diri kita ini koler ibadah. Jujur Pak, kadang kala kita tuh subuh rajin, tengah malam bangun rajin, bisa juga Bisa. ada disuruh jujur, naik turun, Nah iya kan? Iya benar. Allah tuh paham aja sudah. ada nyambat orang, nyambat diri sendiri. Nah, Nah merasa ya. lain pian aja yang nah, sudah. Ya, makanya nih yang lucunya juga kalau untuk urusan yang lain, untuk urusan dunia bisa kuat berjam-jam. Apalagi hajatan, berjam-jam, arisan, berjam-jam, jalan-jalan seharian, jajan pentol. Ya, tapi kalau untuk Allah dan Rasul sejam, uyuh. Kayaknya rasa lawas bener Abid ngomongnya, ya Allah. Pegel ngedengernya, panderan, pantat pegel, kuping panas, hati sayang deh tukang pentol di depan dianggurin gitu. Pentolnya habis. Habis lagi sudah, nah biar nasib aja sudah. Yang menang yang di luar nih. Ya Allah. Insya Allah kita kata ya. Insya Allah ya. Allah bersifat kekal, kekalkanlah Allah dalam diri kita. Insya Allah nama kita juga akan kekal dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Di saat kita ini ingat Allah sendiri, Allah akan mengingat kita dalam keadaan. Kalau di saat kita mengingat Allah dalam perkumpulan seperti ini, maka Allah akan ingatkan kita kepada makhluk-makhluknya yang lebih bagus lagi dari kita. Kalau Allah ini mengingat kita, Allah mengingat warga di Panamas, Allah mengingat perkumpulan di Panamas. Allah sampaikan kepada para malaikatnya, Allah sampaikan kepada para nabinya, kepada para penghuni langit dan bumi, kalau Allah cinta kepada warga Panamas. Kalau Allah sudah cinta, itu adalah kemerdekaan kita yang sesungguhnya. Dan kita pun cinta kepada Allah dan Rasul. Kita kawal umpat Allah dan umpat Rasul. Insya Allah nanti kita lanjut lagi lah. Sudah belum sih habis, belum sih belum waktu nih? Bujur-bujur. Belum Pak, lagi di Pak. Iya, insya Allah. Belum lah berarti. Lalu wajibu fi hadi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis. Dan wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala sifat mukhalafatu lil hawadis, yaitu berbeda dengan makhluk. Dan makhluk pun sudah pasti berbeda dengan Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai kepada segala hal yang bersifat baru atau makhluk. Jadi segala hal yang bersifat baru itu disebut makhluk. Falaisa lahu yadun wala 'ainun wala uzunun wala ghairu dzalika min sifatil hawadis. Maka Allah tidak memiliki tangan, tidak memiliki mata, tidak memiliki telinga, dan tidak pula memiliki yang lainnya dari sifat-sifat makhluk. Jadi jangan kita samakan Allah ini bertangan kayak kita, bermatanya kayak begini. Jangan kita pernah bayangin hal seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Itu sudah jelas sudah. Allah berbeda dengan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wadidu hal mumasalah, dan kebalikannya itu adalah sifat mumasalah atau menyerupai. Nah, jadi tidak mungkin Allah ini diserupai oleh sesuatu.
Sekarang begini, kalau pian dikasih petunjuk, tolong pian datang ke perkumpulan di sebelah sana, cari orang yang memakai baju putih. Putih itu apa kita? Bahasa putih apa sih? Pujur-pujur. Kalau hitam? Hirang. Hirang hitam. Hirang lah. Hirang. Abang merah. Putih juga. Dia cari orang yang memakai baju putih. Di antara sekumpulan orang yang memakai baju hitam. Nyarinya gampang gak ada? Seharusnya mudah tuh. Nah, Allah ini lain daripada segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu lain daripada Allah. Harusnya kita menemukan Allah lebih mudah dari. Kecuali kalau pian seandainya disuruh cari orang yang pakai baju putih di antara orang-orang yang baju putih semua. Bingung kita, yang mana nyari? Semuanya pakai baju serupa semua, sama semua. Nah ini susah kita nyari. Kalau Allah kadang harusnya lebih gampang kita disucikan, dibersihkan, maka dia akan menemukan Allah. Ternyata Allah memang beda dari segalanya. Nah, kalau kita sudah ketemu itu, ada yang lebih kita inginkan dari itu. Nah, ini asar sudah. Nunggu maghrib lagi kan? Maghrib lagi. Nah, ini penutup. Kalau ditanya misalnya, yang hadir di sini seberataan, adakah yang pengen celaka? Celaka apa lagi Le? Ya. Yang hadir di sini pengen selamat kada? Pengen selamat. Caranya? Caranya kayak apa? Napian pasti tahu caranya tuh. Pasti seberataan yang hadir di sini tahu bagaimana caranya untuk selamat. Kita tahu sudah, pian-pian bukan orang yang kada tahu sudah. Cuman kadang kita tahu nih, mana yang bisa membuat kita selamat, mana yang bisa membuat kita celaka. Cuman yang kita gaul yang celaka tuh. Padahal pengen selamat. Itu namanya orang apa namanya itu? Kalau begitu. Rugi. Hah? Rugi. Rugi. Dia seorang-orangan dah. Ada yang pengen surga? Berarti kada ada yang pengen masuk neraka? Buat lalu aja. Nah iya ini kan. Boleh juga kalau ditanya, Beb, ampun lah masuk neraka. Kada. Cuman kadang-kadang yang ulun gawi ini gawian ahli neraka masalahnya. Kita ini pengen masuk surga. Tapi yang digawi gawian neraka. Nah ini bujur-bujur kayak gitu. Nah ini namanya kurang sadar. Dibilang bungul, kada. Dibilang pintar, kepinteran berarti. Makanya kalau kita pengen selamat, pian sudah tahu aja gawian orang selamat kayak apa. Gawian yang orang celaka kayak apa. Pian sudah paham mana yang halal, mana yang haram. Mana yang baik, mana yang buruk. Buktikan kesungguh-sungguhan kita kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Gawi. Selesai. Majelis sepi, habis itu sudah. Nggak pengen lagi ketemu Habib sudah. Gawiannya sudah baik juga sudah, ngapain juga ketemu Habib dah. Ya. Nah, ulun rasa kayak gitu. Jadi apa yang pian sudah dapat, apa yang pian sudah yakinin, itu baik, itu benar, digawi. Tapi Bipai memperjelas lagi. Memperjelas. Ya sama.
Ulun juga lagi memperjelas diri ulun juga. Diri ulun juga kurang lebih juga sama. Jadi kita sama-sama di sini di majelis ini kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sama-sama kita sadar diri kalau kita ini ternyata memang dalam keadaan hal yang rugi sama. Harusnya tinggal umpat, kita bikin jalan sendiri. Nah, insya Allah sama-sama. Kalau bubuhan pian di sini yang hadir duluan, masuk surga. Ya kalau kan kalau mau duluan masuk surga, nah, ada syaratnya. Ulun kan ada tega. Ya syaratnya duluan. Kalau seandainya bubuhan pian ini masuk surga duluan, atau ada di dalam barisan orang-orang yang mau digiring ke dalam surga, bubuhan pian cari ulun. Jangan kada dicari. Giliran di dunia ditungguin, di akhirat dibiarin. Ya, pokoknya kalau pian sudah ada dalam barisan orang yang bakalan digiring masuk ke dalam surga, pian cari ulun. Kalau ternyata di dalam barisan itu pian kada ketemuin ulun, awas kalau pian kada cari. Ulun tuntut. Kak, awas kalau pian kada tolongin ulun pokoknya. Angkat tangan pian kepada Allah nanti ya. Tolongin Habib, kasihan Habib bungul juga emang. Giran dulu di dunia dia ini yang ngajarin ulun nih. Dia nggak tahunya ke neraka nih. Ya Allah kasihan, ya Allah tolong. Yang mana orangnya kata Allah. Tuh, nah. Kita masuk surga bareng-bareng. Awas kalau kada. Siapa tadi? Mulai dicetak lagi. Iya. Habib yang dulu ngajari Panama, ya Allah. Tiap bulan. Ntar tanya sama Timana aja, apa Habibnya tuh? Ya napalin lah mukanya. Enggak, ya Allah seru. Ya, ulun minta halal, minta maaf, minta ampun, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk surga. Soalnya yang lain kayaknya bakalan lupa nih.